गुड मॉर्निंग पिलामाने आज आमे पढ़िबा इतिहासर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठ जार नाम रही रूस विप्लव कारण व फलाफल। देख पिलामाने तुमे जेतेबेले कोनोसी नूतन जागा को बुलिबा पई जीवो सेतेबेले तुमे तार किछि डाटा रास्ता ता विषय किछि प्रथमे सूचना जानी करी जाओ गले कौन हम तुमको जीवाई सुविधा हम आउ सहजरे पहुंची पार सेहीपरि भाव नूतन विषय को पढ़ापी हेले एटा तुम नूतन विषय यही विषयटी को पढ़ापी हेले ता विषय आमको किछि सामान्यतम धारणा जानिया पड़िबो। तेणु ता विषय मु तुमको सामान्यतम धारणा दौची। देख रूस विप्लव रूस रे होइथिबा विप्लव तेणु रूस रे विप्लव जो पूरा बड़ धरणर ना बहुत सबुबेले होउतला ना अल्प अल्प होउतला कोन एरक विप्लव होइतला ना साधारण कथा तुम माने जानिया पाई चेष्टा करते रूस विप्लव माने दुईटी विप्लव होइतला। रूस रे केतडा विप्लव दुईटी गुटे प्रथम पर्याय रे होइतला विप्लव गुटे द्वितीय पर्याय रे होइतला विप्लव। प्रथम पर्याय रे जे विप्लव होइतला सेडा होची फेब्रुआरी विप्लव। द्वितीय पर्याय रे जे विप्लव होइतला ता होची अक्टोबर विप्लव। माने रूस विप्लव कहिले आमे बुझिबा एक रे फेब्रुआरी विप्लव दुई रे अक्टोबर विप्लव बुझिपाल। तार आम भितर जो थिला रूस विप्लव बड़ धरणर बड़ देश रे विप्लव होईची किछि गुटे थिबो ना सेमिति किछि नै। रूस विप्लव माने फेब्रुआरी विप्लव अक्टोबर विप्लवर जो अक्टोबर विप्लवर समाहार। देखो पिला माने सेतबेले रूस देश रे कोन होतिला एकछत्रवाद शासन चलीथिला स्वेच्छाचारी शासन चलीथिला। तेणु सेतबेले कोन एमिति कारण हला जे जो जनसाधारण ए विप्लव करिया पई आगे आसिले तार कुछ कारण थिबो। तेणु आ किछि फलाफल मध्ये रहिछि से रूस विप्लवर कारण माने जो फेब्रुआरी विप्लव काहे केला अक्टोबर विप्लव काहे केला ए सब को मिसिकी रूस विप्लव कुहाउछु। ताले आमे जानिबा काहे कि लोक माने ए विप्लव करथिले ताने केउ माने विप्लव करथिले ना रूस रा जनसाधारण माने काहा विरुद्ध रे करथिले। देखो बिला माने सेठी स्वेच्छाचारी शासन जेतले चालिथिला माने शासन मुख्य जणे तेणु किछि असुविधा हेथिबो विषय पढ़िला बेले आमे जानिबा किंतु हमर सामान्य धारणा आसी दरकार रूस विप्लव होची दुईटी पर्यायर विप्लव गोटे फेब्रुआरी विप्लव गोटे अक्टोबर विप्लव हो। ए विप्लव काहे केला ना या 12टी कारणरू हेला। कौन कौन कारण रहिছে हम पढ़िबा फलाफल हो। विप्लव सरिला परे देशर अवस्था कौन हैला कौन फलाफल रहिला भल हैला ना खराब हैला ना फलाफल 4टी रहिଛି सेटा भी पढ़िबा। ताना टोटल मोटामोटी भाव रे आमे पढ़िबा फेब्रुआरी विप्लव अक्टोबर विप्लव तापुरु रहिछि कारण कारण पढ़िबा 12टी तापर 4टी फलाफल आउ मझिरे छोट छोट दुईटी पॉइंट रहिछि। ए विप्लव हे सरला परे सरकार नुआ नुआ गठन करा जायछि से विषय रे पढ़िबा। ताने सामान्य धारणा आसिला रूस विप्लवर कारण 12टी पढ़िबा फेब्रुआरी विप्लव अक्टोबर विप्लव पढ़िबा तार फलाफल पढ़िबा आउ एई फेब्रुआरी विप्लव अक्टोबर विप्लव सरीबा बा हबा मध्यरे सरकार दुई थर चेंज होईछि ता विषय भी पढ़िबा जेटा कि केरानस्की सरकार रहिछि आउटिए सरकार गठन गुटे रहिछि दुईटा पढ़िबा तेना सामान्य धारणा आसीगला। एबे पढ़िबा
ରୁଷ ବିପ୍ଳବର କାରଣ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୁଷ ବିପ୍ଳବର କାରଣ। ଏହାର 1 ନମ୍ବର କାରଣ ରହିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ। 2 ନମ୍ବରରେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ। 3 ନମ୍ବର କାରଣ ରହିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। 4 ନମ୍ବର କାରଣ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ। 5 ନମ୍ବର ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା। 6 ନମ୍ବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ। 7 ନମ୍ବର ଅପାରଗ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର। 8 ନମ୍ବର ନିରୁତ୍ସାହିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। 9 ନମ୍ବର ରକ୍ତାକ୍ତ ରବିବାର। 10 ନମ୍ବର କ୍ଷମତାବିହୀନ ଡୁମା। 11 ନମ୍ବର ଜାରିନା ଓ ରାସପୁଟିନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। 12 ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷିଆର ପରାଜୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1799 ମସିହାର ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ 1917 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ପୃଥିବୀର ବୈପ୍ଳବିକ ଇତିହାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆମ ଆଗରେ ରହିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରାଯାଉଥିବା ଶାସନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରୁଷରେ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜାର୍ କୁହାଯାଏ। ରୁଷିଆର ସମ୍ରାଟକୁ ଜାର୍ କୁହାଯାଏ। ରୁଷିଆର ଶାସନର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଜାରଙ୍କ ହାତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଉପଦେଷ୍ଟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଜାର୍ ନିଜେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦେଶର ପଦାତିକ ବାହିନୀ, ନୌବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି। ସେ ରୁଷିଆ ଚର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିନା ବିଚାରରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୁଷିଆରେ ଜାର୍ ମାନଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି କଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ବା ଜାରଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ନୀତି ପାଇଁ। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାର୍ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରୋମାନୋଭ ବଂଶର 5 ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ବଂଶର? ନା ରୋମାନୋଭ ବଂଶର 5 ଜଣ ରାଜା ବା 5 ଜଣ ଜାର୍। ସେ 5 ଜଣ ଜାରଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଜାର୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଯାହାଙ୍କର ସମୟ 1801 ରୁ 1825। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉ ଜାର୍ ଥିଲେ ବା ରାଜା ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ନିକୋଲାସ 1825 ରୁ 1855 ମସିହା। ତୃତୀୟ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର 1855 1881। ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ତାଙ୍କର ସମୟ 1881 ରୁ 1894। ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ଯିଏ ଥିଲେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ, ତାଙ୍କ ସମୟ 1894 1917। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯୋଉ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନିକୋଲାସ, ତାଙ୍କର ସମୟ 1825 ରୁ 1855। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜାର୍ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଜାର୍, ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଚଳି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ଟିକେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ଯିଏ ଆସିଲେ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରୁଷିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, କୃଷି ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଥା।
ରୁଷିଆରେ 450 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗ କୃଷିଭୃତ୍ୟ ବା ସର୍ଫ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 230 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ ଜାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଘରୋଇ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେତେବେଳେ କୃଷିଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଜାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମନେକର ତମମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କରିବ ବା ରହି କାମ କରିବ, ତେଣୁ ମାଲିକ ଯାହା କହିବ ତମମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ କୃଷିଭୃତ୍ୟ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଜାର୍ ବା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ 1855 ରୁ 1881 ମଧ୍ୟରେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ କୃଷିଭୃତ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ 1861 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। କୃଷିଭୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର 1861 ମସିହାରେ କୃଷିଭୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ ରାଜାଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରି କୃଷିଭୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କେଉଁ ଜାରଙ୍କ ସମୟରେ କୃଷିଭୃତ୍ୟ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବା କାହାକୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସିଏ 1861 ମସିହାରେ ଦାସତ୍ୱ ମୋଚନ ରାଜାଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରି କୃଷିଭୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଓ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ଜାର୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜାର୍ ତୃତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଯାହାଙ୍କର ସମୟ 1881 ରୁ 1894 ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦମନ ଲୀଳା ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଶାସନ ଭଲ ନଥିଲା। ଶେଷ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା କି 5 ନମ୍ବର ଜାର୍ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ୍। 2 ନମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନିକୋଲାସ୍, ତାଙ୍କର ସମୟ 1825 1855। ପୁଣି 5 ନମ୍ବର ଜାର୍ରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସ୍ 1894 ରୁ 1917 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ମନା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଉଦାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକୋଲାସଙ୍କ ସମୟରେ ଜାର୍ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାରଣ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ବା ଜାର୍ ମାନେ ଶାସନ କଲେ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ବିପ୍ଳବ ର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଇଏ ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ପାଇଁ, ଏଇ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ବଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2 ନମ୍ବର କାରଣ ରୁଷିଆରେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ। ଦେଖ, ସମାଜରେ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଣ ନା ସମାଜ ସେତେବେଳେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଥିଲା ବାଲା, ଗୋଟିଏ ନଥିଲା ବାଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ, ମାନେ ଥିଲା ବାଲା ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଥିଲା ବାଲା ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧନିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଥିଲା ବାଲା, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଲୋକ, ଶ୍ରମିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଥିଲା ବାଲା। ସେମାନେ ଜାରଙ୍କ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଏଇ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକମାନେ। ଏଇ ଥିଲା ବାଲା ଲୋକମାନେ ରାଜାକୁ ଶାସନ ବା ଜାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାସନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ ଓ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏଇ ଥିଲା ବାଲା
ଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ କୃଷକ ଓ ଶ୍ରମିକ। ଏମାନଙ୍କୁ এই ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଯାଅ ତମାନେ ଚିନ୍ତା କର, କିଛି ରହିବେ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରେ କିଛି ରହିବେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ? ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କଣ ରହିଥିଲା ନା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ସହରରେ ଅତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଏ ନଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୋଦକା ନାମକ ଏକ ଦେଶୀୟ ନିଶାକାରୀ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶୀୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିଲେ ଯାହା ନାଁ ଭୋଦକା। ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, କ୍ଷୁଧା ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନର ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ନଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଜୀବନ ଧାରଣର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଜାର୍ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ରୁଷିଆରେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ, ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣ ହୋଇ ରହିଲା। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ବିଷମତା ଦେଖାଦେବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନଥିଲା ବାଲା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢିବା 3 ନମ୍ବର କାରଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଧନୀ ଗରିବ ରହିଲେ ସେଇଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ରହିଲେ ଗରିବ ରହିଲେ। ଧନୀ ମାନେ ରହିଲେ ଶୋଷକ ଶ୍ରେଣୀର, ଶୋଷଣ କଲେ, ଗରିବ ମାନେ ଶୋଷିତ ହେଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷିତ କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ରହିଛି ଯୋଉ କୋଉ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା ସମୟରେ 1861 ମସିହାରେ କଣ କଲେ ନା ଜାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କୃଷି ବୃତ୍ତୀୟ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜାର୍ ଯୋଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କୃଷି ବୃତ୍ତୀୟ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା କାହା ଉପରେ ନା କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚାଷ ଜମିର ଆବଣ୍ଟନ ଠିକ ଭାବେ ନ ହେବାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିଲେ। এই ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଲେତାରିଏତ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ସେତେବେଳେ ଠିକ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭୂମିହୀନ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବହରା ବା ପ୍ରୋଲେତାରିଏତ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ?